جی بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے آنے کی پیشگوئی فرمائی تھی۔ سیاستہ میں بخاری میں مسیح موعود کے آنے کی خبر ہے، اور یہی سیاستہ میں سے ایک کتاب ہے سنن ابن ماجہ، جی اس میں صاف طور پہ لکھا ہے لل مہدی الا عیسیٰ، جی کہ عیسیٰ اور مہدی ایک ہی شخص ہے، دو شخصیت نہیں ہے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہے اذا رأیتموہ فبائعوہ ولو حوا علی الثلج فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کہ جب تم اس کو دیکھو تو اس کے اوپر ایمان لانا، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے۔ اب یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی کہ امام مہدی آئیں گے اور مسیح موعود اور امام مہدی ایک ہی ہوں گے۔ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے 1890 میں مسیح موعود ہونے کا اعلان فرمایا، اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خبر دی کہ آپ عیسائیوں کے لیے تو مسیح ہیں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام مہدی بنایا ہے۔ جی جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو اس وقت مسلمانوں نے یہ سوال کیا، اگر آپ امام مہدی ہیں اور وہ امام مہدی ہیں جس کے آنے کی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، تو اس کے لیے تو احادیث میں ایک پیشگوئی ہے، انا لمہدینا آیاتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض ینکسف القمر لاول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق السماوات والارض، جی کہ ہمارے مہدی کے لیے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ حدیث دار قطنی کی ہے، کہ ہمارے مہدی کے لیے دو نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ چاند اور سورج کو رمضان کے مہینے میں گرہن لگے گا، جی اور چاند کو جو گرہن لگے گا وہ گرہن لگنے کی راتوں میں سے پہلی رات یعنی 14ویں تاریخ کو رکھے گا، جی اور سورج گرہن لگنے کے دنوں میں سے درمیانی دن یعنی 28 تاریخ کو گرہن لگے گا۔ ٹھیک ہے جی بالکل حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1891 میں یہ اعلان فرمایا، جی اور 1894 میں اللہ تعالی نے یہ نشان دکھایا، جبکہ ساری دنیا کو یہ پتہ چل چکا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد اور کوئی امام مہدی آ نہیں سکتا۔ بالکل ٹھیک ہے، کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے یہ فرمایا لم تکونوا منذ خلق السماوات والارض، کہ امام مہدی کا یہ جو نشان ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیا ہے کسی اور کے لیے یہ نشان نہیں ہو سکتا۔ اب اگر کوئی امام مہدی آتا ہے تو ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پہلے امام مہدی آ چکے ہیں، اور ان کے لیے یہ نشان جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ پورا ہو چکا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ حمید کوثر صاحب، جزاک اللہ۔ یہ جواب تھا بشارت احمد صاحب کا، جنہوں نے گجرانوالہ سے سوال کیا تھا۔ ہمارے کالرز بہت سارے انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم مومن صاحب کی بات یہاں پہ سنیں میں گے۔ صرف ایک چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا جی چاہتا ہوں۔ ان دوست نے ایک حیرت کا اظہار کیا ہے، جی میں اس کو صرف تھوڑا سا حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص میں دو شخصیتیں کیسے اکٹھی ہوگی، ایک عیسیٰ بھی ہے، ایک امام مہدی بھی ہے۔ بالکل، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ یہ شخصیتیں اکٹھی کرنے کا جو دعویٰ ہے، یہ سب سے پہلے حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود کیا ہے۔ جی یعنی یہ فیصلہ دیا ہے کہ ایک شخص میں دو شخصیتیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ بالکل، یعنی جس شخص کا ہمارے غیر احمدی دوست انتظار کر رہے ہیں، جس شخصیت کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کا فیصلہ ہے۔ جی اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب یہودیوں میں مبعوث ہوئے جی تو یہودیوں نے آپ پہ اعتراض کیا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ مسیح کے آنے سے پہلے ایلیا آسمان سے آئے گا، تو وہ تو آیا نہیں، آپ کیسے دعویٰ کر رہے ہیں؟ بالکل، تو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام نے یہودیوں کو یہ جواب دیا، دیکھو ایلیا آسمان سے آ چکا ہے لیکن تم نے اس کو پہچانا نہیں۔ جی آسمان سے کسی نے اس جسم کے ساتھ نہیں آنا، زمین سے ایک شخص نے پیدا ہونا تھا اور اس کو ایلیا کا نام دیا جانا تھا، اور وہ یحییٰ ہے۔ میری بات مانو یا نہ مانو۔ جی تو جو ہم بات کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی فیصلہ دے چکے ہیں، جی اور یہ
सारी दुनिया में उसूल है कि जब भी कोर्ट्स में फैसले होते हैं तो पिछले फैसलों को देख के आइंदा फैसले किए जाते हैं। वो जिस शख्स के बारे में ये सारी बहस उठी हुई है उसी शख्स ने फैसला दे दिया है कि एक शख्स में दो शख्सियतें इकट्ठी हो सकती हैं। और दूसरा ये भी है ना मोहन साहब जी, याहिया में हज़रत एलिया हज़रत मसीह ने इकट्ठे कर दी। अभी ये दोनों शख्सियात एक में मुज्तमे हैं और उस एक शख्स को मानने में इतनी पसो पेश है, तो वो दो अलग अलग अगर आ जाते तो पता नहीं क्या हालत होती है। जो चांद और सूरज ग्रहण का जिक्र हुआ है बड़ी जबरदस्त दलील है, हिसाबी दलील है, 1400 साल पहले की पेश गोई है, वो इतनी वजाहत के साथ पूरी हुई। क्योंकि चांद की तारीखों में जो ग्रहण लगता है वो 13, 14 और 15 को लगता है। तो हदीस में था कि पहली तारीख को लगेगा, 13वीं रात को ग्रहण लगा जी। और चांद की तारीखें 27, 28, 29 होती हैं जी, सूरज की, और वो दरमियानी दिन को ग्रहण लगना था और वो 28 को लगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस लिहाज से बिल्कुल मुय्यन। और फिर ये नहीं कि एक ही दफा ग्रहण लगा, बल्कि एक हदीस में आता है कि ये 2 दफा लगेगा, ताकि दुनिया का हर कोने पर रहने वाले लोगों को पैगाम भी पहुंच जाए और उन पर हुज्जत भी हो जाए। बिल्कुल ठीक है। चुनाचे 1894 में इस हमारे हिस्से में लगा, जो एशिया वाला हिस्सा है, और मगरबी दुनिया में अगले साल 1895 में लगा। वो एक ऐसा आलमी निशान है, आलमगीर निशान है, आफाकी निशान है, जो दुनिया के हर कोने में देखा गया और हर बनी नौ इंसान पर एक किस्म की अल्लाह ताला की तरफ से हुज्जत तमाम हो गई। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये था बिशारत साहब आपके सवाल का जवाब। हमें बड़ी खुशी है जिस तरह आपने बताया कि आपने तहकीक करके हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम को माना है और आपने मुशर्रफ अहमदियत यानी हकीकी इस्लाम होने की तौफीक पाई है। आप अपनी अब भी जिस तरह भी, ये बड़ा हमें अच्छा लगा कि आपके एक दोस्त ने आपसे जो एक सवाल पूछा कि इसे हदीस से साबित किया जाए, तो आपने वो सवाल हम तक पहुंचाया। आइंदा भी जब भी आप चाहें, जब भी आपके दोस्त चाहें, हर हफ्ते के रोज़ बरतानिया के वक्त के मुताबिक शाम 4:45 बजे हमारा प्रोग्राम नशर होता है। आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम इंशाल्लाह आपके सवालात या सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। हफ्ते भर के दौरान भी अगर आपके दोस्त आपसे सवालात की बौछाड़ कर दें आप पे, तो आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं, हमें फैक्स भी कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। हम एंड पे दोबारा कोशिश करेंगे कि राब्ते की तफसीलात बताएं। जिस ज़रिए से आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, अपने गैर जमात दोस्तों की तरफ से पैदा किए उठाए जाने वाले एतराज़ात हम तक पहुँचा के उनके जवाब चाहते हैं, हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। जब चाहें हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अल्लाह ताला से तौफीक पा के हज़रत अक़दस मसीह मौद अलैहिस्सलाम और आपके खुलफ़ा के इरशादात की रोशनी में आपके सवालों का जवाब, आपके दोस्तों के सवालों का जवाब दिया जाए। तलाल अहमद अब्दुल्ला साहब रब्बा पाकिस्तान से हमारे साथ लाइन पे हैं, लेकिन तलाल साहब अभी हम आपकी तरफ नहीं आएंगे, थोड़ा सा और आपको होल्ड करना पड़ेगा। पहले हम बात करेंगे अब्दुल वाहिद हैदरी साहब से, जो कि हमारे एक गैर जमात दोस्त हैं। अब्दुल वाहिद हैदरी साहब यूके से आप हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन के ज़रिए से हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप तीनों की चारों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। हजूर अगर 4-5 मिनट, जो मुझे मालूम है कि आपका वक्त बहुत कीमती है जी, लेकिन मैं 4-5 मिनट का वक्त लूंगा, आपसे ज्यादा नहीं लूंगा जी। वाहिद ऐसा मुश्किल ये है कि बहुत सारे हम एहतराम करते हैं आपके वक्त का भी। आप दोबारा भी जब मर्जी कॉल कीजिएगा, लेकिन अगर आप सवाल को मुख्तसर रख सकें, 2 मिनट का वक्त है कॉलर्स के पास, उसमें अगर आप काइंडली अपना सवाल जी। सवाल बिल्कुल ही मुख्तसर है, लेकिन अभी चूंकि जो मैंने सवाल करना था वो मैं नहीं कर रहा हूँ जी। ठीक है, मैंने सवाल बदल दिया है। जो आपके ये मौलाना साहब इस आपके जो बाईं तरफ बैठे हुए आखिर में, इन्होंने अभी एक बात फरमाई है जो जिसकी वजह से मुझे अपना सवाल भी बदलना पड़ा। कि इन्होंने फरमाया कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालिदा मायदा की कब्र पे गए और जब दुआ की तो अल्लाह ने मना फरमा दिया। दुआ नहीं की, दुआ करना चाहते थे तो अल्लाह ने मना फरमा दिया। कुरान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ मौजूद है, रब्बि जअलनी मिनकुम सलात व मंज़ूरियती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना अग़फ़िरली व वलिदैया व लिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। जी ठीक है। हमारे जो पैगंबर हैं ये तमाम पैगंबरों के भी पैगंबर हैं, तमाम जितने भी पैगंबर हैं उन तमाम पैगंबरों के भी पैगंबर हैं। तो आज का मुसलमान ये इतना जुल्म वाली बात कि आप उनके नबी के माँ बाप को भी मुसलमान ना मानने के लिए तैयार हूँ। आपका क्या ख्याल है? मैं आपको मुसलमान समझता हूँ, हमारे अकीदे के मुताबिक जो आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता है वो मुसलमान है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है, फासिक हो सकता है, जो मर्जी हो जाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुसलमान है। ठीक है, बिल्कुल। अब्दुल वाहिद हैदरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने प्रोग्राम को तवज्जो से सुना भी है
اور آپ کے ذہن میں جو سے سوال ابھرا ہے وہ آپ نے ہم تک پہنچایا بھی ہے. ہم بڑے اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ اتنی محبت سے پروگرام کو سن بھی رہے ہیں اور آپ کے ذہن میں جو سوال ابھرا ہے وہ آپ نے ہم تک پہنچایا بھی ہے. میں مومن صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس بات کو مکمل کریں. ان کا اپنے ناظرین کے تھوڑی سی وضاحت کے لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی جو مومن صاحب نے بات کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی قبر پر دعا کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات سے منع فرمایا, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ان کے والدین کو غیر مسلم قرار دے دیا ہے. تو مومن صاحب اس سوال کے جواب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو ان میں خاص ایک ان کے دل کی ایک رقت اور بہت ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت نرم دل تھے, اس کی طرف اشارہ کرتے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی. لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے وعدہ کیا تھا اپنے باپ سے کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا, لیکن دوسری جگہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا کہ وہ اہل نار میں سے تو حضرت ابراہیم اس دعا سے رک گئے. تو یہ دو باتیں ریکارڈ کرنے کے لیے